ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮੋ ਪੁੰਛ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬੋ ਮਿਲਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 42 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ कि करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद के मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहाँ ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मजेदार को या लहर को देखे। योगी अल्लाह यार खान वर्गे ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਆਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜੋ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਲੋਰਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਮਲਟੀਫੈਸੇਟਿਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਨੇ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਮ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो ऐसी शख्सियत जिसने कोई राजपाट नहीं, उसने नहीं किया राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ मन प्रीत चरण कमलारे। उन्होंने कहा कि मैं जो जंगां लड़ियां ने ये केवल ते केवल मनुखता की भलाई वास्ते, मनुखता नूं इंसाफ देने वास्ते क्या है, ना कि मैं कोई अपना राजपाट कायम करने वास्ते ये जंगां लड़ियां ने। ये इंसाफ की गल है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक थां ते बख्शिश करते हैं, कहू पिहो मुंडिया सन्यासी, कहू जोगी पिहो, कहू ब्रह्मचारी को जति अनमानबो, हिंदू तुर्क कहू राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब है एक है पहचानबो। इस तरह के एकता का पैगाम देने वाले, एक कंपोजिट कल्चर नूं इकट्ठियां करने वाले, दियोरा मसीत सोई पूजा और नमाज होई, मानस सब है एक पै अनेक का प्रभाव है। देवता अदेव जच गंधर्व तुर्क हिंदू, न्यारे न्यारे देसन के पेश का प्रभाव है। इस किस्म की सोच रखने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हों ने जात पात के तस्करे नूं दूर किया, ऊंच नीच के भेदभाव नूं जो है दूर किया और 1699 की विसाखी वाले दिन एक खंडे बाटे की पोल बख्श के सारियां नूं सिंह सजाया और फिर वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। फिर उन्हां पंजां सिंघां दी चरणों विच बैठ के बेनती कर रहे ने कि हुण मैनू भी गोबिंद राय तू गोबिंद सिंह सजा दिओ। इस किस्म की शख्सियत जिसने संसार दे विच ये ऐलान किया कि जो हमको परमेश्वर उचरे तै सब नरक कुंड में पर हैं, मैं हूँ परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा। तो इस किस्म की निमरता दे पुंज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अज उन्हां दा प्रकाश पुरब बड़ी ही धूमधाम दे नाल हर थां ते मनाया जा रहा है। पुंछ दे अंदर भी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संगतां दे सहयोग दे नाल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। जिथे तक आप जी ने प्रश्न पूछया किसानां दा, तो मैं जरूर यकीन नाल कह सकता हाँ कि उन्हां दे मनां विच भी बहुत वड्डा वलवला, बहुत वड्डी शौक सी कि असीं एक पुरब जिहड़े हाँ उत्थे मनाइए। पर धन गुरु नानक पातशाह दे ओ सिद्धांत नूं लैके उत्थे चल रहे ने। उत्थे बाकायदा जो है गुरु घर तैयार किया गया, एक मोबाइल वैन दे अंदर उत्थे जो प्रोग्राम ने वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पर बेशक
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਅੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਪੁੰਛ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲਗਭਗ 70 ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।